Одна из самых важных тем нашего общества – семейная проблема, и все это происходит по причине несоблюдения норм ислама. Когда в семье не руководствуются велениями Всевышнего, не преследуют цели довольствия Аллаха. Вот здесь и рождаются причины, которые толкают мужа и жену друг против друга и приводят к семейным ссорам. Мы все знаем, что семья – это главная составляющая общества, это успех каждого из нас. Если у человека семейные проблемы, то этот человек уже не сможет нормально работать, он не приносит пользу обществу. С этим человеком даже бывает неприятно общаться. Духовное благополучие тесно связано с семьей каждого мусульманина. Если в семье присутствует согласие, любовь, взаимоуважение, то этот человек внешне отличается от того, у которого проблемы. Поэтому для нас порядок в семье, ответственность за семью – дело очень важное. Некоторые безалаберно, халатно относятся к своей семье, они не чувствуют долга перед Всевышним за свою семью. По исламу, согласно сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, порядок у тебя в семье прежде всего. سيخ والليري عيغ والليري دول داتيري ملر كاتوري وغوشا زابرن الليري بوشا شي متها شي زوتشنجا حيني أصعيتا عن أولي دوش دولو أولي احتياش بوشا الخلشي إذا يطلوش ياتس أولي أتس قيتم تاني خيلة دق يقعها زوديت إينا داسق أسترش زوديت تردوجنا دولوش شاينا قالت واش عش دق متكش نسبة لوين أخون سوين بشبال تلوي شو حق موسمت ولا راديو شو بشبال حيخ مش معني حق دق ودقون أبرولين مفتياتي دق ناخدي بأحكام إشتا شو على خيل بخشو على خيل از خيل إشتا زابر الشاء يتولي يا تري أجب زابر جرا أسيتا خاولش خيل نيستر لير شيء خيل زود بعد أن متبو زود بأحكام إشتين داش إشت ألير عشان عرض حارم بديش داستيش راهو نيستر درتيش أوليه أخبوجي بأحكامتك بو إيش زودش إشت ألير شاش ملكيتي تسيط ألير تيشت تسمى يطلوش ياتس أولر بوغوش أصبحنشتان يطلع خلير شي بوغش دي يوش دقا بيولش أخطويق نيست متكلش مثلا يتني لح قبوت بالجو نيخ زود لاروش قلتين تشم دلا دقر دوح كودا تشم توبة دينا يوك تشم يقع ماخ بيش يعني ميكش حال هو توش بيش ماخ بيش دعنيس داش تلم بيش تاني بوغش بينا دوك متكش بو ودوغن أبراولينيا إذا تعدلهم عشان أنا خايت سلي شيء دوجني لا أشتاحني لي لا سنا يوغا دعويش قطعيجو تلي شو نا نسقيت أو دلا بيكن جانا تخدو شو حيخم باي شن أو زوديك استقبل شيء اللي دوية تشني قاها سانتو بقى يلا سانتوش يتها داس دي داس أولية ثاني قاسم بيش بو قاسنا خوشها أديلو ويبتشو رمزان أحمد تشوتو الشو تاعها قطرية جابين سمبولخة أديل بسيمين وبروسان ده رومانس قاسن سودي حج أبوال بيشبو ووش كيتر دقة خيل سجاح دلا ووش كاتشو دق تحت ديوش متكل ديل ده ديخش ده حيرهم بوي سانتو وش دلا كيرن سبولوش نسلا باتن شي باتن بيا شو ده يجوا داس أشمتك نسلا يوق حق بو يوق إكي قد يشة يبلغش بيشبو تاقوين خدي زجا ميلچو خالشي سانتو خلدو داس أست خلدات ميلچ خينا بس قينا دينا شين دقدين شان حينا أصحيته يعني زوديت لشو خلبوا ببيش باسي ساعات يش يشوات زوجك أصحيته زودي يتلو أما يوم ما قولوا تجي تلما بيسانو يعطي يغني ديغني ديغ تسقوا ويز مولخ ويز يقي ما خواتو بيز إيش تعتات يقول ده وق يوق يتسقيلته سقوا شي متن دول ديز لرو الويز شا أوجو شو منتع هنا شيء زوديتر جيم شوخ داتز بيخ بوش يت شريعة حق دوش يت ميكش داتز دلها شيني برت بولوش تسميكش تاسقش إيش دلح هي شريعة نيغ ثاني بوزمن إيرشوا دين دحال يولش عسي يولش حارم اليوش لات أقا يما زود أتيتلوش يات يتمقوش يات دال شريعة بوز الدنيا دال إقول ديزش دوتوش دال مجن شادو زود يتروق إذا وما ألريه صاحون دال هل ديسنجر يوش برتاح تان ترلوش دات ميكش دات
ووشي دوت داش ووشي وما دتس ووش ناغلت دوش ديلا حين ويش برت يش بات ويش عسق أسيس حيرز دوش حقيقة روح سيرز دوش سقيقة روح الله برتا ووش بركل الله داسق عشان دوش دوش. Первая причина, которая толкает супругов друг против друга, это невежество. Ничто другое не способно так сильно навредить. Незнание своих обязанностей и незнание прав друг друга – прав в исламе. Многие женщины не знают о важности покорности своему супругу. Многие мужчины не знают о важности обеспечения своей семьи. Но также есть, которые знают, но не соблюдают их. За это будет особый спрос перед Всевышним. И поэтому очень часто бывает, что люди посещают мечети, слушают проповеди, но их поведение в корне отличается от знаний, которыми они обладают. Эти люди будут отвечать перед Аллахом особым образом. Супруга должна искать довольство Всевышнего, остерегаться его гнева, и поэтому бояться притеснить мужа, беречь его честь и достоинство. В такой семье присутствует Аллах и покровительствует ей. Но когда супругами двигают другие интересы, другие желания, то тут покровительство берет на себя шайтан и свое дело доводит до конца, а конец его дела – развод. Ох, беш балт аха дарлоч труцани совет старейшин имамыш районный совет по защите прав человека yola опека ишт цани юниол комиссия по делам несовершеннолетних цяцени цани беш бол ост ахвай маха ара пачоч о тедент ибаратен бол бу дюзел ю арбат ларбар. Natuurlijk aan niet zo lopen zo aan goede delen bij ons talvor niet zo Волгоградской области да хал барт бехан ол нен ба ол шталхайн иза дел ихетам станистел ишт несло тхошинена тхошин оушен рездер دائما أنا فجأة نخ رئيس بحر إشت تكون تنداخ لأربعة خاتش نسلو تخوج. Следующая причина разладов – это чрезмерное вмешательство родителей в тонкости супружеских отношений своих детей. Постоянная опека родителя не дает молодым людям стать самостоятельными и ответственными. В последнее время разводы стали очень распространенными. Супруги перестали бороться за свою семью. Психологи считают, что чаще всего разводы случаются в ранних браках из-за неготовности жить вместе, так как далеко не все пары спокойно воспринимают совместную жизнь. Супруги не желают искать компромиссы в отношениях, уступать друг другу. Проще всего хлопнуть дверью и уйти. Из-за принципов и эгоизма забывают о своих детях, которым портят психику с самого детства. На разлад в семье влияют различные факторы: экономический, социальный, физический. Под физическими факторами мы будем понимать это ранние браки, которые сейчас повсеместно, сейчас уже не в той мере, как было раньше, но имеет место. Ранний брак без такой моральной, духовной и физической подготовки, он опасен тем, что в какой-то момент не готовые к семейной жизни, совместной жизни молодые люди, у них, как правило, начинают возникать скандалы, ссоры, и эти ссоры могут происходить по различным причинам. И человек, если не подготовлен по силу своего возраста, отсутствие жизненного опыта, все это может закончиться печально для обоих. Но в случае жены это наиболее болезненно. Но также и муж будет испытывать дискомфорт, депрессию, отсутствие такого понимания того, каким должен быть его статус социальный, семейный. И в дальнейшем, создавая семью, он может наступить на те же грабли. Одна из причин семейных разладов – это высокомерие, которое показывает один из супругов, муж или жена. Воистину, наилучший, наипочтеннейший из вас тот, кто более богобоязнен,
Высота верующего – это покорность Аллаху, а не богатство и знатность. Это та высота, которую нам дал Аллах за покорность Ему. بعض الجديل إنخي تمسم مثلا تعقيل شو المتك شوي بوصلنا بيخ شو داجو تشاسنس عرمك شحياتش процент نمسأتنا شيني ويشولا يترش يوغش دول متكش دقة يو ويلا ألسن ويلا ويا ويقوم جمل اللي حيجش ويكازك خلري حيجش وين يقع يجرش زود يتر بوش دول هما كازك نسلو شو ناتقس الناس دلرة يزود السيغ يتر يزالو سيغ دوغر بحنشا خيتوش ديك وقر حلقة يهودو ألشا تاقا أتون معنا مدر تسخأر تون قاچن بولش علم تسخيلر تسقيتردو تون دير قرآن شو عدالق إجنا حخو أش ديك هودو ألشا يزود يتلي حلق تون تاني ببيش بولش بولنياقا يزبيرغل بيش بوصل بجدينو وقر حلقة أزوتشونا حيهر دي بوغ تاقا أزوتشون خز آل بوغ أزوتشون أو ألبو إزود شو يش ألبو إزود دحيري خنياق بو تقيت شلاحة غيح دوق إرش أغرق تتوغشة توغر تاني قيتي بو شيت أنت إغتي شيت أنت خنياق قيتي حاج بو وقرأ ميال تونت يتر بوغ دوش شو من تداليته تون تاني بوغ بي بوغ قتول سونها قرآن شو عدال إجن يو بيرجل داش دهودو أتزوجون تين جرجرش ناخا خا أتين ده تين بوش ناخا نيو أحسن يو قدواش دوش دلهم حدولل شو قاست غير تشخلش شو هرزاغ لو جرجلو دو ده غير تشخلش شو نيو أحدواش نجهودو آلي يو قدلي تانيو أعيل شو يو متك قاست يبوخ تندير إزود يترنت إقهاتشلي أخ ببيش دق بوا بتسوق عبوق دق ببيش نق بتسوق عبايا ده سلام قلتنا شيء حديث عالة إعلاز أبغض الحلال إلى الله الطلاق أقحانل دولشيا حانلم دو زوديتر هند الزوديتر حارم مدات يتيج بارم تقاتش يتيج يزود أقا نيسيلج إلج حيغم بيش قيتي هو أديش إزود نيسيلج يتسيل سندير حانل دو إزوديتر أما إحانل دولشيا дал угорцадиеш дергазудитер дуэл. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: самым ненавистным из дозволенного для Аллаха является развод. Семья для человека должна быть источником спокойствия, наслаждения жизнью. Украшением любой семьи являются, несомненно, дети. Дети приносят нам радость, ведь они наши будущие помощники и опора в старости.